خلاف ورزی کی گئی ہے، لیکن عام طور پر اس طرح کے کیسز میں انٹیلیجنس شیئر کی جاتی ہے اور پاکستان نے اس سے پہلے کئی بار ایران کی مدد کی ہے جہاں کہیں ایران کو اس طرح کے کوئی بھی شکوک و شبہات تھے۔ جی بالکل، پاکستان اور ایران جیسے آپ نے کہا ابتدائیہ میں کہ ایک مسلم برادر ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان ایک 2013-14 میں ایک ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے سیکیورٹی کا کہ جس میں ہم نے انفارمیشن شیئر کرنی تھی اور یہ بتانا تھا کہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کے نقل و حمل اگر بارڈرز میں ہوتی ہے جس میں ٹیررسٹ ایک دوسرے کے بارڈرز کو کراس کرتے ہیں تو فوراً انٹیلیجنس شیئر کی جائے گی تاکہ ریسپیکٹو ملک جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لے سکے۔ اب کل کا جو یہ ایکشن ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایرانینز ہیں ان کے جو ریپبلکن گارڈز ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ہوش میں نہیں ہے، شاید وہ ایک مخمصے کا شکار ہیں۔ کل ہی 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے سیریا پہ بھی حملہ کیا، عراق پہ حملہ کیا، اور یہاں تک ان کے چونکہ ریسپانس نہیں آیا تو ان کی جرت ہوئی کہ وہ پاکستان کے اوپر بلوچستان میں پنجگور کے نارتھ میں تقریباً 20-30 کلومیٹر اندر کوئی ڈرون اٹیک کر سکیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کسی صورت پاکستان کو قابل قبول نہیں، اور ایک ذمہ دار نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہونے کے ناطے اگر یہ چیزیں اسکلیشن کی طرف جاتی ہیں تو اس ریجن کا پیس جو ہے وہ پارا پارا ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان پہلے ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے ایک سفارتی اور سیاسی تمام آپشنز کو موقع دے گا، ایک امن کو موقع دے گا۔ اگر ایران اس کی بلا مشروط انٹرنیشنل لیول کے اوپر معذرت نہیں اگر طلب کرتا اور معافی نہیں مانگتا ہے تو پاکستانیوں کو اور پاکستان آرمڈ فورسز کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ریپبلکن گارڈز ہیں ایران کے وہ ان کی سرپرستی میں چلنے والے دہشت گرد کیمپس کہاں کہاں واقع ہیں کہ جن کو وہ استعمال کرتا ہے چاہے افغانستان میں یا بلوچستان میں ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے۔ تو پاکستان اپنے مرضی کے وقت اور مرضی کی جگہ پر انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے آپریشن اور ہاٹ پرسوٹ کرنے کی آپشن کو بالکل ایکسرسائز کر سکتا ہے، اور پاکستان کا یہ حق آرٹیکل 51 جو UN چارٹر کا ہے اس کے مطابق محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اپنے انٹرنل اسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے امن کو موقع دیا جائے۔ اب کل 2 دن پہلے رپورٹ کے مطابق جو ایرانین فارن منسٹر ہیں وہ انڈین فارن منسٹر جے شنکر سے ملے تھے، اور وہاں پہ اس کے دوران یہ لگتا ہے کہ کوئی اس قسم کی بات چیت ہوئی ہے کہ اس میں اس طرح کی اسکلیشن کی طرف یہ جو ہے جایا جا سکتا ہے اور اس کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیٹیکل اور سیاسی اور ملٹری لیول کے اوپر ہمارے ان کے ساتھ بہت قبل از وقت ہوگا احمد سعید صاحب، لیکن میں اس بات کی جانب اشارہ دینا چاہتی تھی آلدو ہماری جو ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ وہ بہت ہی مختلف ہیں، اینڈ سیئنگ اٹ اگین سیفلی کہ ایران کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بہت ہی مختلف ہیں، بٹ چونکہ یہ ایک ملاقات ہوئی تھی اور میں چونکہ خود یہ بات نہیں کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا وہاں سے کوئی اس طرح کی شے مل سکتی ہے۔ دوسری جانب 9/11 کے بعد سے جس طرح سے اٹیکس کنڈکٹ کیے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، یہ آپ دیکھ لیجئے جیسے افغانستان میں کنڈکٹ کیے گئے USA کی جانب سے، پھر یمن کو، پھر جس طرح سیریا کو اٹیک کیا جاتا رہا چاہے وہ ٹرکی اور دیگر ممالک ہو، ایک دوسرے کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا یہ جو ایک ٹرینڈ ہے، اس طرح کی اٹیکنگ کا ایک جو ٹرینڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں جسٹیفائیڈ بنانے کے لیے اس طرح کے اٹیکس ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ The way we saw Russia attacking Ukraine ہم نے وہ وہاں بھی دیکھا and we've been seeing it in other countries as well. بٹ obviously پاکستان ایک نیوکلیئر نیشن ہے اور ہم اس طرح کی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا سخت جواب ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ملک اس کو ایک ٹرینڈ نہ سمجھ کر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ کرے؟ جی دیکھیں، آپ کا جو ابتدائی ہے اس میں بالکل سے ایگری کرتا ہوں، مائٹ از رائٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت آپ کے ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل جتنی ریلیشنز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر۔ لیکن آپ نے جن ممالک کا ذکر کیا جیسے کہ آپ نے یوکرین کا ذکر کیا، سیریا کا ذکر کیا، عراق کا ذکر کیا، یا اس میں افغانستان کے اندر اٹیک ہوا، اس چیز میں ایک چیز کو آپ نظر خاطر رکھیں کہ جہاں جہاں پہ اٹیک ہوا ہے اٹیک کرنے والا سپیریئر تھا، اور جس نے اٹیک ریسیو کیا ہے وہ اس کی یا تو آرمڈ فورسز نہیں تھی یا اتنا طاقتور نہیں تھا۔ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے جو نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے، جہاں پہ فوج چاہے نیوی ہو، ایئر فورس ہو یا بڑی فوج ہو وہ تمام ویل ٹرینڈ ہیں، ویل موٹیویٹڈ ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہیں۔ اس سے پہلے کسی ملک نے اس طرح کی انسرجنسی کو ختم نہیں کیا جیسے کہ پاکستان نے، اور جیسے جینوسائیڈ کے بغیر انسرجنسی ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ 20 سال کے اندر تقریباً 12-13 ہزار جوانوں کی قربانی دے کے فاٹا کو اور بلوچستان کو ہم نے امن کا گہوارہ بنایا۔ کسی صورت بھی انڈیا کو یہ منظور نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایران کے اندر بھی اور افغانستان میں بھی۔ افغانستان کے حساب سے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہاں پہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا رہا ہے،
صدارتی محل بنا رہا ہے, دوسری سڑکیں بنا رہا ہے. اسی طرح ایران کے اندر چابہار سے لے کے مختلف شہروں تک وہ سڑک بنا رہا ہے, چابہار پورٹ کو اس نے ڈیولپ کیا ہے. تو جب وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کرے گا تو کوڈ پرو کو, یعنی یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس, اس نے ایز اے ریٹرن کچھ نہ کچھ تو لینا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا تھوڑا سا قبل از وقت ضرور ہوگا, لیکن اس میں کوئی مجھے بعید نہیں لگتی کہ اس میں انڈینز کا شاخسانہ اس میں بالکل ہی ہو سکتا ہے, ان کی مرضی اس میں شامل ہو سکتی ہے, ان کی ایسا نہیں لگتا آن ون سائڈ ایران اس اٹیک کو جو ان کے اپنے ملک میں بامبنگ ہوئی تھی اس کے اوپر پہلے اسرائیل کے اوپر وہ غصہ کرتا ہے. وی نو دیٹ ہاؤ India on one side had been supporting Israel on this Palestine and Gaza issue, اور پھر اب آگے وہی انڈیا سپورٹ کرے گا ایران کو فار دس میٹر, اور ایران ان کی سپورٹ لے گا. یہ تو بڑی ہپوکریسی ہے ایران کی اس طرح سے. پھر اس میں کوئی شک نہیں, وہاں پہ اس کا جو تو یہ جو ان کا فورن منسٹر ہے یہ شیخر صاحب یہ اٹھ کے فوراً رشیا پہنچے اور وہاں پہ امریکنز کو آنکھیں دکھائیں کہ اگر آپ نہیں ہمارے ساتھ تو پھر ہم رشیا کے کیمپ میں جا رہے ہیں. تو یہ تو ساری ڈپلومیسی میں ہپوکریسی جو انڈینز ہیں اس کی وجہ سے جانا جاتا ہے. اسی طرح ایران بھی ہے, ایرانینز نے یہ جو حرکت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت, لیکن ایران کے اندر انڈینز کی انویسٹمنٹ دنیا جانتی ہے, تو لہٰذا جہاں پہ انٹرسٹ ملتے ہوں, جہاں پہ کنورجنس ہوتی ہو, وہاں پہ پھر اس طرح کی حرکتیں ہونا کوئی اس سے بعید کوئی نہیں ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا, ابھی ہمارے سینئر اینکر پرسن شوکت پراشن بھی یہ بات کری تھی کہ پلوامہ واقعہ ہوا تھا اور اس وقت ہوا تھا جب بھارت میں الیکشن ہو رہے تھے. بھارت میں الیکشن اب ایک بار پھر سے ہو رہے ہیں, دوبارہ سے کوئی اسٹرائک بھارت کی جانب سے آزمائی جا سکتی ہے پاکستان کے اوپر, جس کی اگر ہم دیکھیں تو ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے جو ایران کی جانب سے نظر آ رہی ہے ہمیں, کیونکہ اس سے پہلے ملاقات یہ بہت زیادہ شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے. اب اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہے پاکستان انٹرنیشنل لیول کے اوپر, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جس طرح سے آپ نے UN چارٹر آرٹیکل 51 کو پوائنٹ آؤٹ کرا ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈال دی گا اس پہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ انڈیا میں خود انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کے لوک سبھا کے. ہمیشہ سے بی جے پی بدقسمتی سے سب سے زیادہ اور کانگریس جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ کم اینٹی پاکستان نیریٹو کے اوپر الیکشن جیتنے میں جو ہے اینٹی پاکستان نیریٹو کو لے کے آگے چلتی ہے. تو یہ دو فرنٹ وار شاید ہو سکتی ہے کہ ایران اور افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان پہ پریشر آ رہا ہے اور وہاں سے وہ ہاٹ پرسوٹ کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی جو ان کے وہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کشمیر میں ہوا تھا, لیکن پاکستانی آرمڈ فورسز اور لیڈرشپ جنرل اسمبلی کی قیادت میں ہم پوری طرح آگاہ ہیں, کیونکہ ہم نے پڑھا یہ جو ہے انہی دشمنوں کو پڑھا ہے, اور یہ آپس میں اگر نیکسس کر لیں تو ہم نے کیا رسپانس جنریٹ کرنا ہے وہ اس کی فکر نہ کریں. تمام کانٹینجنسی پلان تیار ہیں ہمارے, لہذا یہاں پہ ہمیں بردباری کا مظاہرہ میں ضرور کرنا ہوگا, لیکن وہ بیک فٹ پہ نہیں, بالکل ہی یہ نہیں کہ ہم دسائل بیٹھے رہے, ہمیں رسپانس کرنا پڑے گا. جہاں تک آرٹیکل 51 کا تعلق ہے تو آرٹیکل 51 کے تحت جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ریپبلکن گارڈز کہ کن اینٹی سنی دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ انہوں نے پناہ گاہیں, ان کی ٹریننگ کیمپس ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں, جس کی شکایات وقتاً فوقتاً پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کرتا بھی چلا ہے. تو لہٰذا اگر انہوں نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا اور ہمارے یہاں ان کے ایرانی لوگوں کی انوالومنٹ, کلبھوشن یادیو جو کہ ایران سے بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوا تھا, تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ہاٹ پرسوٹ آپریشن کا حق جو ہم محفوظ رکھتے ہیں. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ ایران جو ہے اس کو کیا رسپانس آتا ہے. اکارڈنگلی پاکستان نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی سفارشات کے اوپر ہارڈ اور سافٹ دونوں طریقے سے جو ہے وہ ایران کے اوپر اپنا جو ہے وہ آپشنز کو ایکسرسائز کرے گا. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب, ابھی کچھ چند میرے خیال میں آدھے سال پیچھے چلے جائیں, میبی 3 months بیک چلے جائیں, چند ایک پروگرامز کا آغاز کیا گیا, ایران اور پاکستان کی دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے راہداری قائم کی گئی, اور اس کو تمام تر جو اس وقت سچویشن اوور آل جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, جس طرح سے اس میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, اس ضرورت کو سمجھا گیا کہ ہمارے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایران کے لیے اور پورے خطے میں جو اوور آل اسٹرینتھ ہے اس ریجن کی اس کے لیے کتنے اہم ہیں. Having said that, یقینی طور پر یہ ہمارا ہی تو لاس نہیں ہے, یہ ایران کا بھی لاس ہے, تو کہیں سے تو کمپنسیشن ہوئی ہوگی جو ان کو ایسا لگا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے اسے یہ گیو اوے کر سکتے ہیں. نہیں, میرا اس طرح پاکستان کی جانب سے حالیہ دنوں میں یہ اور طرف سے ایران کو یہ کمپنسیشن ہوئی ہوگی, تبھی انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے ساتھ اگر ان کے ریلیشن شپ خراب ہو بھی جاتے ہیں they can bear it.
राइट, उसमें फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की फिर आ जाएगी बात कि हो सकता है कि उसमें हो सकता है यूएस भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सऊदीया की किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट है, ईरान इंडिया की तो आपको सामने नजर आ रही है, और जो आजकल अफगानिस्तान और ईरान की भी जो बाहमी रिलेशनशिप है वो भी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। पाकिस्तान के अंदर तमाम चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हालिया दिनों में ऐसा कोई चीज नहीं है, सिर्फ वो जो उनके 80-85 लोग शहीद हुए हैं, जिसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ कि कोई भी मुसलमान या कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, चाहे वो जिस मजहब से मर्जी ताल्लुक रखता हो, उसको दहशतगर्दी में उसकी हलाकत किसी सूरत भी जो है कबूल नहीं होनी चाहिए और उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन एक खुद साख्ता दाइश जो है, जिसका वजूद उस तरह से नहीं है, वो सिर्फ एक आइडियोलॉजी के तहत सोशल मीडिया पर चलते हैं, उसकी आड़ में इस तरह का हमला करना किसी सूरत वो बिला फहम है कि ये किस तरह से हो सकता है। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है उसको इस तरह की तवक्को ईरान से बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ईरान को इस बात का जरूर ख्याल होना चाहिए कि एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज जो है वो अरेबियन सी और इंडियन ओशन में शामिल है। हमारे साथ मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक किस तरह से हम इसको करेंगे क्लैरिफाई कि ईरान की जानिब से जो सिचुएशन सामने आ रही है, एक ब्रदरहुड ममालिक के तौर पे हम उसको देखते हैं। अब हम दोस्ती पहले देखें या पाकिस्तान पहले देखें? यकीनी तौर पे पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है, दोस्ती तो बाद में है। जी जाहिर है, पाकिस्तान पहले है, अपना वतन पहले है, अपनी कौमी सलामती पहले है, अपनी सॉवरेनिटी पहले है, अपनी आजादी पहले है। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती, दोस्ती उसके बाद आती है। और ये सारे की सारी जिम्मेदारी ईरान पे, ईरान की हुकूमत ने, ईरान की रियासत ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस तरह की हरकत करके आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। आप दुनिया में एक रोक स्टेट जाने जाते हैं, आप आइसोलेटेड हैं, आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी हैं, दुनिया आपको शक की निगाह से देखती है। और जो चाहते कि आपके दोस्त हैं, जिनमें से पाकिस्तान ईरान का हमसाया भी है, बरादर इस्लामी मुल्क भी है, हमेशा से ईरान को सपोर्ट भी किया है, बावजूद इसके कि ईरान को सपोर्ट करने की पाकिस्तान ने कीमत भी चुकाई है और ईरान की हर मामले में हर जगह पर मदद भी की है। हमें भी ईरान से बहुत सारी शिकायत हैं कि पाकिस्तान ईरान की जो सरहदी इलाका है वहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाइयां करके वहां पर जाकर छुप जाते हैं। पाकिस्तान ईरान से गायब गए शिकायत भी करता रहता है, उनको सबूत भी देता है। देखिए कुलभूषण यादव जब पकड़ा गया तो वो भी थ्रू ईरान ही पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। बट पाकिस्तान ने ये हरकत कभी नहीं की, ऐसा इतना बड़ा कदम पाकिस्तान ने नहीं उठाया। अब ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ये एक किस्म का हमला है कि पाकिस्तान की इलाके में 2 मिसाइल दागे, उससे पाकिस्तान के बेगुनाह शहरी जान से 2 हाथ धो बैठे, 3 बच्चे उसमें जख्मी हो जाएं, तो फिर पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान दोस्ती के हाथ बढ़ाता रहेगा, कुछ करेगा नहीं। मेरा ख्याल ये तो बिल्कुल किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। और पाकिस्तान ने अभी भी जो मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रेंट शो करते हुए, बल्कि मैक्सिमम पॉसिबल रेस्ट्रेंट शो करते हुए डिप्लोमेटिक ऑप्शन को यूज किया और ईरानी सफीर को यहाँ से अपने मुल्क वापस भिजवाया और पाकिस्तान के सफीर को वहां से। आपको क्या लगता है कि इससे पहले जो छोटी एपिसोड होती है जिसका आपने हवाला भी दिया, यानी कुलभूषण यादव के ऊपर भी पाकिस्तान भी अपना रिएक्शन उस तौर से दे सकता था, बट मुद्दे से स्टिक रहा पाकिस्तान एंड इससे ज्यादा नहीं हुआ कंसिडरिंग के ईरान के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है। इसके साथ अफगानिस्तान चले जाएं तो पाकिस्तान हैज रियली हेल्प अफगानिस्तान लॉट ऑफ इश्यूज, और पाकिस्तान अभी भी समझता है कि वहां की तमाम तर सिक्योरिटी सिचुएशन का बेहतर होना पाकिस्तान के फायदे में ही है और अफगानिस्तान के लिए तो है ही। बट वी बीन बैक स्टैब मोर देन वंस बाय ईरान एंड बाय अफगानिस्तान। क्या ये इसी वजह से है कि वी बीन सेफली कंसिडरिंग देम एज आवर बेस्ट ब्रदरली कंट्रीज और उसका फिर फायदा उठा दिया जाता है बाद में? जी इसमें कोई शक नहीं, हमने हमेशा दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है, इस्लामिक ब्रदरहुड का भी उनसे बढ़ के मुजाहरा किया, उन पर ट्रस्ट भी किया, उनकी हेल्प भी किया, आज भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान को तो हम पिछले 4 दहाइयों से उनका वजन उठाया, बोझ उठाया, और उस सिले में हमें क्या मिल रहा है। ईरान से हमें बहुत सी शिकायत रही है, ईरान इंडियन इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता है, चाबहार की मिसाल सबके सामने है। और ईरान के अंदर बहुत सारे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स जो हैं वो अभी भी पनप रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखें जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है गुज़श्ता 20 सालों में, वहां पर इंडिया और ईरान की बहुत सारी कोलैबोरेशन अफगानिस्तान में भी रही है, वो भी हमें शिकायत रही है। इसी तरीके से कोयटा में जो सेक्टेरियन क्लैशेज है, जब मुल्क के अंदर बहुत सारे सेक्टेरियन इशूज खासतौर 80 और 90 की दहाई में रही है, उसमें भी ईरान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही है। और ये एक लंबी स्टोरी है, एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने तो कभी इस तरह का
डायरेक्ट कदम नहीं उठाया, हालांकि हमारी शिकायत बड़ी वैलिड रही है, हमारे पास सबूत रहे हैं। ईरान की तरफ से बाकायदा पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर किए बगैर इतना बड़ा कदम उठा लेना, ये तो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त है ही नहीं है। और पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया है, बैक स्टेपिंग वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है कि एनफ इज एनफ। ये मैसेज हमारा अफगानिस्तान को गया है, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान के साथ दुनिया के किसी मुल्क के सफारती ताल्लुकात नहीं है, तो वहां पर थोड़ी हम डिफरेंट किस्म के ऑप्शन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट ऑप्शन यूज की है, बट मेरा ख्याल है पाकिस्तान की स्टेट इज वेरी वेरी क्लियर कि कौमी सलामती के ऊपर बिल्कुल को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। साहब, क्या इसको समझा जाए कि ये जो स्पेस या लेवरेज इससे पहले ईरान को दिया गया है, ये किसी भी तौर से सफारती तौर पर या अदरवाइज एक गलती है पाकिस्तान की टू ट्रस्ट ईरान फॉर नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह से होने के बाद भी, और क्या ये इनफ होगा और इसके बाद इस तरह से नहीं किया जाएगा? बिकॉज ऑब्वियसली आप दुश्मन नहीं खड़े करते पूरी दुनिया में अपने लिए, बट एट द सेम टाइम आप ये भी मेक श्योर कर रहे होते हैं कि कोई इस तरह की हिम्मत ना करे आपके मुल्क के खिलाफ। जी देखिए, दुश्मन तो आप बिल्कुल खड़े नहीं कर सकते और कोई भी मुल्क नहीं चाहता। अभी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट यही कहने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, ईरान, बट उसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि वो जो मर्जी करते रहे और आप सिर्फ इसलिए उनको बर्दाश्त करते रहे जी हम दुश्मन ना खड़े करें, हालांकि वो जो आपके खिलाफ कर रहे हैं दुश्मनों से बढ़ के कर रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। कुलभूषण जाधव वाले मामले पे स्नब कर देना चाहिए था या उससे पहले नंबर ऑफ टाइम्स वो कर देना चाहिए था। तब तो लगता है कि कर देना चाहिए था, शायद उस वक्त वो टाइम था और बहुत बड़ा इशू था और बहुत क्रिटिकल इशू था। और कुलभूषण यादव के अलावा भी बहुत सारे इस तरह के इंस्टेंसेज हैं जो कि पाकिस्तान के अदारों को, सिक्योरिटी अदारों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता है, बट उस वक्त नहीं किया, रिस्ट्रेंट शो किया और उसका नाजायज फायदा उठाया ईरान ने, जैसे कि अफगानिस्तान अभी कर रहा है। ठीक है बाबर साहब, अब क्या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एक जानिब ईरान, एक जानिब अफगानिस्तान और एक जानिब भारत, तीनों तरफ से पाकिस्तान खड़ा है, तनहा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को। आप क्या समझते हैं इस पे, और पाकिस्तान का स्टेप क्या होना चाहिए, हार्ड स्टेप क्या हो सकता है? इस तरह के हरकतों से तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोई तरह नहीं होता। दुनिया में पाकिस्तान का एक मुकाम है, अल्लाह का शुक्र है कि वो पाकिस्तान की स्टैंडिंग ईरान, अफगानिस्तान तो खैर बहुत बेहतर है। इंडिया के मुकाबले पे अगर इंडिया से कम भी किसी सूरत हमारी स्टैंडिंग नहीं है, इंडिया की आंखों में को आंखें डाल के देखते तो पाकिस्तान ही देखते हैं, नहीं तो कब के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर वो बन चुके होते। तो तरह तो पाकिस्तान नहीं होता, बट ताल्लुकात को नॉर्मलाइज होना चाहिए, पर ये वन साइडेड नहीं हो सकता। जैसे आपको मैंने कहा कि ईरान को अपनी गलती का फौरी एतराफ करना चाहिए, पाकिस्तान से माजरत करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करके पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए और आइंदा शेयर न करने की यकीन दहानी करानी चाहिए। कर रहे हैं इस हमले को, उन्होंने तो गलती भी तस्लीम नहीं की अपनी। जब वो गलती तस्लीम नहीं की, ओन कर रहे हैं, तो फिर डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान ने किया बिल्कुल ठीक किया है। और आइंदा फिर अगर ऐसा वो करेंगे तो फिर अभी तो डिप्लोमेटिक चैनल पाकिस्तान ने यूज किया है, फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन भी सेल्फ डिफेंस की होती हैं, उसके ऊपर किसी को एतराज भी नहीं हो सकता। तो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक साइड से तो हम करते चले जा रहे हैं। अभी ये इस चीज का सबूत, ये वाकया इस बात का भी सबूत है, कभी तक जो रेस्ट्रेंट शो होता चला आ रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से शो होता चला आ रहा है। ईरान ने तो एक शिकायत के ऊपर भी ऐसी शिकायत जो हमसे उन्होंने की भी नहीं है, फौरन इतना बड़ी कार्रवाई कर दी है। तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ये नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, वी बिन ऑन द पीसफुल साइड ऑलवेज, और उसका अब आके ऐसे लगता है कि जैसे नुकसान है। मैं अगेन ये बात कर रही हूँ कि जो इंडिया ने किया फरवरी में, यकीनी तौर पर हम उसको इससे नहीं मिला सकते, बट देन अगेन हमें ये पता है कि पाकिस्तान वहां पर भी हमेशा से पीस की बात करता रहा है और फिर उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया। ईरान के साथ जितनी भी दफा इस तरह के केसेस, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है जो कल हुआ, लेकिन उससे पहले होते रहे उन इंस्टेंसेस पर भी पाकिस्तान पीस की बात को सपोर्ट करता रहा है, अपनी उनके जितने भी माइग्रेंट्स है, रेफ्यूजीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करता रहा है, और यहाँ पर बहुत पाकिस्तानी जो नेशनलिटी उसको हासिल करके अपने कारोबार को आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते रहे कि गाहे बगाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इसको मिसअंडरस्टैंड किया गया और यूं कह लीजिए कि मिसयूज भी किया गया। सो पाकिस्तान को ओवरऑल डिप्लोमेटिकली अपनी जो स्टांस है, क्या आपको लगता है उसे तब्दील करना होगा ताकि इस तरह से दोबारा ना हो? शुड वी बी मोर अपफ्रंट एंड क्लियर कि अगर इस तरह से जरा सा भी कुछ होगा, इवन इफ इट इज अ फेदर, तो उसके ऊपर मुकम्मल जवाब आएगा? जी मेरा ख्याल है कि टाइम है इसका। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बैक स्टैप हमें लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था,
डिप्लोमेटिकली आपके जो नॉर्म्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपने एक वाइबल स्टेट रहने के लिए बहुत सारे आपको चीजें करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान वही करता चला आ रहा है एट द कॉस्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी, एट द कॉस्ट ऑफ आवर रेपुटेशन। तो अभी तो मजीद कतल नहीं हो सकता। और इसको अगर आप इसके साथ लिंक करें कि आप ये देखें कि इसके पैरेलल एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है गवर्नमेंट और फौज और इदारों के खिलाफ कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया है कि ये अपने मुल्क में सब कुछ करते हैं, दुश्मनों को जवाब नहीं देते। तो उसको अगर आप देखें तो ये तो एक फुल फ्लैज वॉर है, फिफ्थ जनरेशन वॉर भी कह सकते हैं उसको, मीडिया वॉर भी है, और ये ईरान की तरफ से एक्टिव एग्रेशन भी साथ ही है। तो पाकिस्तान को ओवरऑल डेफिनेटली स्ट्रेटेजी रिव्यू करने की बात आपने की है, तो मैं कहा स्ट्रेटेजी रिव्यू हुई है तो पाकिस्तान ने ये रास्त इकदाम उठाया कि इमीडिएटली अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। अदरवाइज माजी में जब ये होता रहा तो छोटी मोटी स्टेटमेंट्स के साथ कुछ मौके पर तो स्टेटमेंट्स भी नहीं दी गई, और उसको फिर ईरान जैसे और अफगानिस्तान जैसे ममालिक ने हमारी शायद कमजोरी समझ ली है। वो नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के इस रिएक्शन से मैसेज। बाबर रिटायर साहब, चूंकि वक्त की कमी है, हम आपको इस मामले पर ईरानी सफीर को भी पाकिस्तान वापस आने से रोक दिया गया है, चूंकि वो पहले से ही ईरान में मौजूद थे। और बिलखसूस अभी इस हवाले से फैसला किया जा रहा है कि आगे ईरान के लिए क्या लाहे अमल तय करना है। लेकिन जिस तरह की कल हरकत की गई है, क्या इसको सिर्फ फजाई हदूद की ही खिलाफ वर्जी कहा जाएगा या पाकिस्तान इसके ऊपर कोई सख्त रद्द अमल दे सकता है?